वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਸੁਤੰਤਰ कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ ਜੀਵਨੀ श्री गुरु अंगद देव जी किताब ਦਾ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। पन्ना नंबर 58। बैठ खडूरे जोत जगाई। गुरु नानक देव जी ने देख ही लिया सी कि कितना कु बखेड़ा पुत्रां बरादरी अते ईरखालुआं ने गुरु अंगद देव जी नूं गुरगद्दी दी जिम्मेवारी सौंपण वेले पाया। गुरु नानक देव जी दे जोती जोत समाउण वेले भी उन्हां लोकां दा ख्याल सी कि गुरु अंगद देव जी करतारपुर ही टिक जाणगे, पर उन्हां नूं गुरु पातशाह दे हुकम याद सन कि पुरखा पार ब्रह्म का पंथ करना है, नाम जपाउणा। जद गुरु अंगद देव जी ने देख लिया कि उन्हां दे उत्थे टिकन नाल झगड़ा होर वधना है तां पार ब्रह्म पंथ साजन लई खडूर विखे आ गए। साडे साखीकारां भी लिखिया है, पिखियो जब बड़त फसंद पाए हुक्म गुरकेर आए खडूर थिराए। गुरगद्दी किसे जायदाद जमीन जां माल नूं मल मारन दा नां नहीं है, ਇਹ ਤਾਂ ਜੋਤ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਚੇਚਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮਿਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਤ ਸਭ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਈ। ਉਹ ਜੋਤ ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਵਿਖੇ ਚਾਨਣ ਖਲੇਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। जद गुरु नानक देव जी माई विराई दे पिंड संगर पहली उदासी वेले आए सन तां माई ने बेनती कीती सी कि उसदे गृह विखे चरण पाओ, तां आप जी ने कहा सी कि समा पा के बहुत देर टिकांगे। हुण गुरु अंगद देव जी माई विराई दे घर ही आए अते यह कह दिता कि गल बाहर नहीं करनी। माई विराई ने हुक्म मन किसे होर नूं ना दस्या, समय सिर प्रसाद पहुंचा देंदी। गुरु जी नाम रस लीन रहिंदे, इत्थों तक कि जद पुत्र अते पत्नी खीवी जी भी आए तां माई विराई ने भल ना भलाई। माई विराई हुक्मी बंदा सी, उंज माई विच वेदना उठे कि ऐसा क्यों कर रहे हन गुरु अंगद, पर पुछ ना सके। इतना होर लिखना भी ठीक रहेगा कि माई जी की शख्सियत भी नाम नाल सवारी हुई सी। जो मत गुरु नानक देव जी ने माई नूं दित्ती सी कि जग विच वसो, वैराग विच रसो, जाणो ज्ञान नाल, जुड़ो प्रेम नाल अते रहो सदा खिड़े मत्थे मिठे उमां विच, ओह उस नूं कदे नहीं सी भुलदा। हर एक नूं माई यह ही कहिंदी सी कि कदे बाणी ना विसरे, नाम ना भुल्ले, प्यास रहे सदा चरनां दी अते रजा लगी रहे मिठी, तां कदी विछोड़ा नहीं होण लगा। यह सब भजन बंदगी ज्ञान ध्यान इसे वास्ते करीदे हन कि दिल टिकिया रहे अते इत्थों जान लग्या उदासी ना छाए। ऐसा एकांत होण दा गुरु जी दा मंतव यह ही लगदा सी कि गुरु भालना पैंदा है, गुरु दा सुत्ते सिद्ध प्रकाश है। गुरु नूं कोई ढंडोरा जां दोही फेरन दी लोड़ नहीं। नाल ही जो दोखी अते संबंधी वाद करन वाले हन, संगतां उन्हां दा रंग भी वेख लैण। यह भावें हर एक ते प्रगट हो गया सी कि गुरगद्दी की जिम्मेवारी गुरु नानक देव जी गुरु अंगद जी नूं दे गए सन, पर यह अजे किसे नूं नहीं सी पता कि वह करतारपुर छड्ड के खडूर जां किधरे होर चले गए हन। संगतां उसे तरह करतारपुर आउंदियां, पर उत्थे गुरु अंगद देव जी की थावें होरनां नूं दंभ रचांदे अते जाल पाया देख बेचैन हो मुड़दियां। कई सिख दस्सिया टिकाणियां अते भालण भी जांदे। इसे तरह 6 महीने बीत गए, पर जद गुरु जी का टिकाणा ना लभा तां मुखी सिखां ने कहा कि बगैर बाबा बुढ़ा जी तो गुरु जी का थौं पता लभना मुश्किल है। बाबा बुढ़ा जी नूं गुरु नानक देव जी वर दे गए सन कि तैथों ना कदे ओले होसां। समा हथों लंघ रहा सी। बाबा श्री चंद जी बहुत तिखे हमले कर रहे सन अते यह डर सी कि संगतां विच किधरे ना मिटन वाली दबदा ही ना पै जाए। सो बेनती बाबा बुढ़ा जी नूं करन लई संगत तुर पई। जन्म साखी विच लिखिया है
कि 5 सिख भाई अजीता रंधावा, भाई धीरो जी, भाई बूढ़ा कलाल, भाई भगीरथ आनंद ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਪਾਲਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਾਸ ਪੁੱਜੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਟੁਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਤਾ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਹੀ ਠੀਕ ਦੱਸ ਪਾ ਸਕੇਗੀ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਸੰਗਰ ਪੁੱਜੇ। ਮਾਈ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਮਿਲੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਜੋਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਹਾਵ ਭਾਵ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਰਤਨ ਵੀ ਕਦੇ ਲੁਕੋਇਆਂ ਲੁਕੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਈ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਤੁਕ ਹੀ ਪੜੀ, ਨਾਨਕ ਦੇਖ ਦਿਖਾਈਐ ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਸ। ਮਾਈ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਬਿਰਾਜ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਮਾਈ ਨੇ ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਟ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਕਾਰ ਪਾਉਣੀ ਕੋਈ ਰਜਾ ਮੇਟਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਲ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਪਾਉਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਲਵੰਡ ਰਵਾਬੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਵਿਰਾਈ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜ ਬਲਵੰਡ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਬਾਬ ਵਜਾਏ ਸ਼ਬਦ ਗਾਓ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਰਵਾਬੀ ਨੇ ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਮੂੰਹੋਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਮੁਸਕਰਾਏ ਕਿ ਭਲੀ ਵਿਉਂਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢੀ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਰਿਝਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰਾਹ ਇੱਕੋ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਸ਼ਾ ਨਸ਼ੀ ਹੋ ਬੈਠਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਮਾਂਝੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਗਤ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪਏ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਈ ਵਿਰਾਈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਸ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ। ਸੰਸਕਾਰ ਮਾਈ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਦ ਘਰ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਖਡੂਰ ਪਾਸ ਇੱਕ ਇਕਾਂਤ ਥਾਂ, ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦ ਥਾਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਉਸਰ ਗਈ। ਲੰਗਰਖਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਬਾਬੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਖਡੂਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਬਚਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਕਰੋ ਭਜਨ ਹੋਏ ਪਰਮ ਵਿਸਾਲਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਮਿੱਠਾ ਮਾਈ ਵਿਰਾਈ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਝਾਲ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ। ਬੰਸਾਵਾਲੀ ਨਾਮਾ ਵਾਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ, ਲੰਗਰ ਨਿੱਤ ਚੱਲਣ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਟਿਕਿਆ ਸੁਭਾਅ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਛਾਪ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਗੰਮੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਕਰਨ, ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੁਰਤ ਹਿਰਦੇ ਧਰਨ। ਜੇ ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਾਸ ਆਏ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਠਾ ਦੇਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਨਾਮ ਹੀ ਜਪਾਂਦੇ, ਬਿਰਤੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਨ ਢਿੱਗ ਮਾਇਆ ਵਿਵਹਾਰ, ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਹ ਕਿਸ ਵਾਰ। ਸਿੱਖਿਅਨ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਬਿਰਤੀ ਸਮਾਨ ਜਿਨ ਕੇਰੀ। ਰਾਗ ਨਾ ਦਵੈਸ਼ ਨਹਿ ਬੈਰੀ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਗੇ।
श्री नानक जस सो नित लागे। ਝਾਲ इतनी सी कि जो भी उत्थे आउंदा उस नूं चित्त दा टिकाऊ मिलदा, प्रेम दा धन प्राप्त हुंदा। भरम भेद दुख मंद कर्म अते जन्म मरण दा गेड़ मुकदा। हर एक नूं पवित्रता मिलदी, बुद्धि निर्मल हुंदी, डर दूर हुंदे, मूर्खता भजदी। उन्हां दी शख्सियत इतनी पावन सी कि चरनां वल देखिया चढ़े चंन दा भुलेखा पैंदा सी। महिमा प्रकाश वार्तक अते कविता दोवां ने बड़े विस्तार नाल गुरु अंगद देव जी दा खडूर विखे नित दा करम दिता है। गुरु जी पहर रात रहिंदी उठदे, इशनान करदे। इशनान करन उपरंत साहिब सहज समाध लीन हो जांदे। कोई फुरना संकल्प विकल्प पाप पुण्य दा उस समय ना उठदा। आप अपने टिकाणे तो पहों फुੱਟਣ ਵੇਲੇ उठदे अते धर्मशाल वल चल पैंदे। उस समय जिस पर भी दृष्ट पैंदी उस दा दुख दर्द दलिद्र रोग संताप दूर हो जांदा। धर्मशाल विच गुरु जी आ बिराजदे। रबाबी बलवंड शब्द दी चौंकी करदा। सब बैठ कीर्तन सुणदे। कीर्तन दे भोग पिछों ही आप जी ਸਿੰਘਾਸਨ ते बैठदे सन। सिख टहलीए अते होर संगतां दर्शन करदियां। उत्थे गुरु नानक पातशाह दे जीवन दीयां साखियां हुंदियां, कथा हुंदी, चर्चा भी हुंदी। होर कोई संसारी बात उत्थे ना हुंदी। गुरु बाबे जी की चर्चा करे। अत प्रेम सार लीला बिस्थरे। घाल चर्चा तहां होण न पावे। बिन आग्या कोउ तहां न आवे। पहर दिन हो आउंदा, उधरों लंगर ਤਿਆਰੀ ਦੀ आवाज़ ਪੈਂਦੀ। बाबा बुढ़ा जी अरदास करदे। साहिब लंगर विच जांदे। लंगर विच सारिਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਵਰਨ ਭੇਦ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਰਤਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਰਨ ਜਾਂ ਊਚ ਨੀਚ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਰ ਵਰਨ ਊਹਾਂ ਸਮਸਰੇ। माटी के बर्तन भोजन करे। बिद निखेद जाके मन होई। ऐसो तहां न जावे कोई। लंगर छकन तो बाद जो कुछ होता सो पशु पंखी जो होते सबको प्रसाद मिलता। फिर बर्तन उल्टे कर छोड़ते। पानी तक न रहता बर्तनों में। फिर साहिब कुछ चिर आराम करते। चार घड़ी के बाद सोए कर उठते। किरत विच जुट जांदे। सवेरे अते शाम दोवें वेले वाण वटदे। कमाल यह सी कि वाण वट करन गुजरान। किरत धान ना खाण आप प्रसाद मेहनत दा खावण। इंज प्रतीत हुंदा है कि वाण वट के जो कमाई हुंदी उस नूं लंगर विच ही पा दिंदे। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ लिखदे हन कि आप जी ने अपने लड़कियां नूं भी हुक्म दे रखिया सी कि अपनी गुजारा दुकानदारी जां काश्तकारी से हासिल करो। यह पूजा का माल जहरे कातिल है। चुनाची बेटे भी उन्हीं के अरशाद मुताबिक अमल करते थे। वाण वटदे ही खडूर दे बालकां नूं बुला लैंदे। उन्हां नूं आप पढ़ाउंदे सिੱਖਿਆ दिंदे। बाल बोध दे कायदे लिख के दिंदे। फिर उन्हां नाल ही खेडदे। उस समय कोई होर नेड़े नहीं सी आ सकदा। डॉक्टर लाइटनर ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिजीनस एजुकेशन इन पंजाब विच लिखिया है कि गुरु अंगद देव जी ने प्रोफैसर हक्सले वांग बच्चों ਲਈ बाल बोध ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਜਾਂ ਹੀਣਾ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਨਮਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਕਿੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਿਵੇਂ ददा दोष न देऊं किसे दोष करम्मा अपनिया। तीजे पहर उत्थे अखाड़ा बना के पहलवानां दियां कुश्तियां करवाउंदे देखदे। खिडारियां वाली रुचि संगतां विच भरदे। हार जित नूं इक्को जिहा जानण दा उपदेश दिंदे। पहलवान बुलाए अखार परे। फिर शाम नूं बलवंड रबाबी दी चौंकी हुंदी शब्द की। फिर कथा वार्ता हुंदी। फिर जद पहर बतीत होती तब गुरु सेज पर सैन करते। एक नित कर्म दसदा है कि किस मेहनत नाल गुरु जी गुरु नानक देव जी दे लगाए बूटे नूं पानी दे रहे सन।
ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਭਰਮ ਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਰੰਗ ਭੇਦ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਗਾਲਣ, ਕਰਵਟ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਰਿਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵਣ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਕੌਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮਾਯੂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧਾਂ ਅਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਟ ਸੀ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵਾਣ ਵੱਟਣ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਹੀ ਉਚਿਤਤਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਵਿਖੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦੀ ਝਾਕ ਮਕਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰੰਗ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬੇਦੀ ਆਣੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤਾਲੀਮ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਹਨ, ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਮੋੜ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਪੈ ਗਏ। ਲੋਕੀ ਵਹਿਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬੇਦੀ ਆਣੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲੈ ਦੇਣਾ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਉੱਤਮ ਮੱਧਮ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਭਰਮ ਭਵੇ ਸੰਸਾਰ। ਪਰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਦ ਭਰਮ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਥਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਜੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਟੁਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਟੁਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਉਮੇ ਜਾਏ। ਹਿਉਮੇ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਹਿਉਮੇ ਜੋ ਜਾਤ ਦੀ ਹੈ, ਹਿਉਮੇ ਜੋ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਉਮੇ ਜਦ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਿਉਮੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤ ਵਿਖਾਣੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤੀ ਸੁਰਤ ਕਰਮ ਧਿਆਈ। ਹੁਕਮ ਸਾਜ ਹੁਕਮੈ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮੈ ਟੁਟੇ ਤਾਂ ਕੋ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੇ। ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂਘ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਉਸ ਇੱਛੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਕਹੀਐ ਮੂਰਤ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੌਣਕ ਭਈ ਖਡੂਰ ਮੇਂ ਦਿਨ ਦਿਨ ਬੇਤਦਾਦ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੁੱਜਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਫ ਕਾਮਲ ਵਲੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਭ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਫੈਲ ਗਈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲੋਕੀ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਟੁੱਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੱਜਣ ਆ ਵਸਿਆ ਜੋ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ
पर हर एक नूं आखे कि असीं तां गुरु दे बचनां ते विके हां, जो गुरु कहणगे ओह ही कमावांगे। बाबा बुੱਢਾ जी ने भी उन्हां नूं समझाया कि जो भी इत्थे टिकना चाहुंदा है उस दा पहला फर्ज है भजन अते टहल करे। बाबा बुੱਢਾ जी नूं भी उस यही ही कह दिता कि जो सतगुर निज मुख कहे सो मैं करो सुजान। गुरु अंगद देव जी तक सिख दियां हुजतां पुज रहीआं सन। गुरु जी ने संगत विच श्लोक भी उचार सुनाया कि ओह सेवक काहदा है जो सलाम नाल जवाब भी देई जांदा है। निरीआं अते फोकीआं गल्लां करन वाला खसम दे स्वाद नूं पा ही नहीं सकदा। जो भी कोई ह्यूमे दे शब्द बोलदा है ओह गुरु घर मान नहीं पा सकदा। ह्यूमे तज के ही जिन्हां ने सेवा कीती है उन्हां नूं ही मान मिलिया है। चंगा चोखा मिले तां उस वेले जे कोई चंगा आखे अते कदी कदी भीड़ा आ जाए तां मंदा बोलण लग पवे, ओह होर तां सब कुछ हो सकदा है पर आशिक नहीं, प्यारा नहीं। चंगे चंगा कर मन्ने मंदे मंदा होए, आशिक एह ना आखिए जी लेखे वरते सोए। उस नूं फिर भी समझ ना आई अते एह ही आखे कि गुरु जी एक वारी हुक्म करके तां देखण। साडे जीवां लई पूरने पाउण है तुब सहज रंग सतगुर कहियो ताह, तुम अगन जलो एह सेवा आह। इतने नूं की होया कि एक धाड़वी जिसने गुरु घर दी शोभा सुनी होई सी उधरों लंघिया। जल्दी चिखा ते फिर एक आदमी नूं पास खड़े अते कामदे देख के पुछ बैठा कि उस नूं की कष्ट है। उस दस्सिया कि ओह गुरु दा सेवक कहलाउंदा है अते गुरु ने हुक्म दिता है कि अग्नि विच सड़ मरो। हुण अग्नि देख के जलिया नहीं जांदा। उस धाड़वी ने मन विच विचारिया कि मैं सारी उम्र पाप ही कमाउंदा रिहा अते जे एह गुरु दा बचन मैनूं मुੱਲ दे देवे अते सारा माल जो मेरे पास है लै लवे तां इस तो सस्ता सौदा होर है कि। उसने गल्लां घनेरियां करन वाले सेवक नूं चोरी दा माल दे के बचन मुੱਲ लै के चिखा ते छाल मार दित्ती। इतने नूं गुरु जी दे भेजे सिख गुरु जी दा हुक्म दस के नाल लै गए। उस नूं धन माल मिलिया। दूजे पासे जद ओह गालड़ी माल चोरी दा लै जाके घर पुज्जा तां कोतवाल ने पकड़ मंगवाया, माल सारा जब्त कर लिया अते फाहे लगा दिता। सब पासे यह गल पसर गई। गुरबचनन प्रतीत जह ताको पदवी ऊंच, जो तजह बचन गुर लोभ करे सो नरक घोर दुख मूच। जो गुरु अंगद देव जी ने पुत्रां नूं यह हुक्म दे के रखिया सी कि धर्मशाला वाल नहीं झाकना तां माता खीवी जी नूं आग्या सी कि सेवा दिल लगा के करनी। इतिहास दी गवाही है कि गुरु अंगद देव जी ने खीवी जी प्रति यह वचन कहे सन, जदों मेरे दाते दतार ने शब्द दौलत वंडण दी आग्या मैनूं कीती सी तां तेरे हिस्से अन्न देग दा कड़छा आया सी वरता। माता जी भी पहर रात रहिंदे उठदे घर दे काम काज तो वेले हो के लंगर दी संभाल विच लग जांदे। उन्हां दी सेवा अते मिठे सुभाव कारण कई सिੱਖੀ ਵੱਲ प्रेरे गए। भाई जोध एक उदाहरण है जो लंगर दी सेवा करदे सन। माता जी दी निगरानी हेठ हर कोई रज रज भोजन खांदा सी। फकीर अते गरीब दवाई दे के जांदे सन। बलवंड जी ने एक पूरी पौड़ी ही माता खीवी जी दे सुभाਅ अते सेवा बारे लिखी है। ਉਹ लिखते हैं, माता खीवी जी अपने पति गुरु अंगद देव जी वांग बहुत ही भले सन। माता जी ठंडे सुभाਅ दे हन, इतने ठंडे जितनी घने बृछ की छां हुंदी है। उन्हां पास बैठिया ही हिरदे विच शांति अते ठंड पैंदी है। जिवें गुरु अंगद देव जी सतसंग रूपी लंगर विच नाम की दौलत वंड रहे हैं, आत्मिक जीवन देण वाला नाम रस वंड रहे हैं, तिवें माता जी लंगर विच खुले हत्थी प्रसाद वंड रहे हैं। घिओ वाली खीर सब नूं मिल रही है। जो माता जी दे नेड़े आउंदे हन उन्हां गुरसिखां दे मत्थे खिड़ जांदे हन। ईरखालूआं अते बेमुखां दे मूँह पीले पै गए हैं।
ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਤਨੀ ਰਸਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ, ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਛਾਉ ਪਤਰਾਲੀ, ਲੰਗਰ ਦਿਉਲਤ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਮਨਮੁਖ ਥੀਏ ਪਰਾਲੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪੁਣੇ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਹੌੜਦੇ ਸਨ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਤਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੂਜ ਥਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਉਜਿਆਰਾ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਅਝੁੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਝੁਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਮਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਲੋਈਪਾ ਸਹਿਜਯਾਨੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲੁਹਾਰੀਪਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਚਰਪਟ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਮੇਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਲ ਵਿਟਾਲਾ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮਛੰਦਰ ਉਸੇ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਮਛੰਦਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਸ ਕਰਕੇ ਟਿਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਆਪ ਵੀ ਤਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਅਵਧੂਤ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਲੱਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਭਿੱਖਿਆ ਪਾਏ ਭਗਤ ਪੈ ਚਲੇ, ਹੋਵੇ ਸੂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸੰਤੋਖ ਅਮੁੱਲੇ। ਮਛੰਦਰ ਗੋਰਖ ਭਗਥਰੀ ਚਰਪਟ ਈਸ਼ਰਨਾਥ ਅਤੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਹੁਣ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ, ਪਾਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਰਮ ਸਭ ਭੱਗਿਆ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਰੀਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਝੁਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਠਾਂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ, ਇਹ ਕਿਨੇਹੀ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਫਿਰ ਯੋਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਬਿਨਾ ਅਸ਼ਟਾਂਗ जोग के आत्मा निर्मल नहीं होती पर सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਯੋਗ ਬਿਨਾ ਨਿਰਮਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮਲਤਾ ਬਿਨਾ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਨ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਪਤੀਜਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਹੱਠ ਜੋਗ ਕਮਾਏ ਬਿਨਾ ਰਾਜ ਜੋਗ ਅਤੇ ਕੰਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਠ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋਗੀ ਜੋ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਸ ਗਏ, ਕਿਸ ਲਈ ਨੱਸੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਤੋਂ ਘ੍ਰਿਣਾ ਉੱਠੀ। ਜਿੱਥੇ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਘ੍ਰਿਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦਾ ਯੋਗ ਸਿਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਇਲਾਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲਗਨ ਅਣਡਿੱਠੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਸਾਕਰਤਾ ਦਾ ਵਾਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਹਾਉ ਬਿਸਮਾਦੀ, ਦੁੱਖ ਬਿਸਰੇ ਸੁਖ ਹੋਈ ਜਿਉ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੁੰਜੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਜਦ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਦਰੇ ਨੂੰ ਹੱਠ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਮਝਾ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿਸਾਇਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਾਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਕੁੰਚੀ ਜਬ ਦੀਜੈ, ਤਉ ਦਿਆਲ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਭਲਾ ਕਰ ਮਾਨਿਓ, ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਨਿਧ ਪਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਕਦੇ ਦਵੈਸ਼, ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਪਦ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਹਿਜ ਰਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਕਬੂਲਿਆਂ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਪਰਮ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੁਗਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸੰਸੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਗੋਦੜੀ, ਡੰਡਾ, ਸੁਆਹ, ਵਿਭੂਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਭੇਖ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਜਗਤ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲਈ ਜੋਗ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੇਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਭੇਖ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਪਕੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਦਰ ਦਰ ਮੰਗੇ ਬਿਨਾ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਗੈਰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਯੋਗ ਕਮਾਇਆ ਬਿਨਾ ਅਰੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਬਿਨਾ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨਵੇਸ ਕਲੰਦਰ ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਲੋੜ ਤਾਂ ਤਨ ਨੂੰ ਫਕੀਰੀ ਵੇਸ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਹੀ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜੋ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਮੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਰੂਪੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਜੋ ਭਜਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੀ ਤਾਂ ਇਕਾਂਤ ਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣੋ ਜੋ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮਿਲੇ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਹੋਏ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਜੋ ਮਿਲੇ, ਮਿਲਿਆ ਕਹੀਆਂ ਸੋਹੇ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਸੁਣੋ ਨਾਥ ਇਹ ਆਤਮ ਜੋਗ, ਪਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਏ ਵਿਯੋਗ, ਬਹਿਦ ਸਹਿਜ ਜੋ ਸੰਤਨ ਮਤ ਮੂਲ, ਯਾਸੋ ਸੰਸਾ ਭੇਦ ਨਾ ਭੂਲ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਹੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਕੁਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਉਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਨਸੀਰ ਉਦ ਦੀਨ ਹਮਾਯੂ ਬਾਬਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ 7 ਮਾਰਚ 1508 ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਵਿਖੇ ਮਾਹਮ ਬੇਗਮ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ 26 ਦਸੰਬਰ 1530 ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਵਿਖੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕਾਮਰਾਨ, ਅਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦਾਲ ਨੂੰ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿਮਾਯੂ ਮਿਲਣਸਾਰ ਸੀ। ਆਪੂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ 7 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਛੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠਦਾ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸੇ ਲਈ ਲੇਨ ਪੂਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਿਮਾਯੂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਬਦਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਖਿਸਕਣ ਕਰ ਹੋਈ। ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਬਖੇੜਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਏ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜੂਨ 1539 ਨੂੰ ਚੌਸਾ ਕਿਨਾਰੇ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਫਿਰ ਕਨੌਜ ਵਿਖੇ 17 ਮਈ 1540 ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਿਮਾਯੂ ਭੱਜਦਾ ਨੱਠਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਾਬਲ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਹਿਮਾਯੂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਖੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਖੁਣੋਂ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਅਮਰਕੋਟ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ। ਅਮਰਕੋਟ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨ ਹਮੀਦਾ ਬਾਨੋ ਬੇਗਮ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 1542 ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜੁਲਾਈ 1544 ਨੂੰ ਹਿਮਾਯੂ ਈਰਾਨ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਮਸਪ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਮਾ ਕੇ 24 ਮਈ 1545 ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ 4 ਹੋਰ ਸੂਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 1555 ਨੂੰ ਹਿਮਾਯੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਧਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਉੱਪਰ 22 ਜੂਨ 1555 ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਦਨਸੀਬ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। 21 ਜਨਵਰੀ 1556 ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਅਜਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਜਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਐਸਾ ਡਿੱਗਾ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਉਹ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਨੱਠ 1540 ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਮਿਲ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਲਾਗੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਢਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਚਲੋ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜਾ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਮਾਯੂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜ ਖਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਦਾ ਮਦ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੜੀਆਂ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਜਰੀ ਦੋਏ ਘੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ, ਕੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਨ ਕੋਪ ਬਿਖੇਸਾ। ਹਿਮਾਯੂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਠ ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੁੱਤ ਵਾਂਗ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਨਾ, ਇਹੀ ਤਲਵਾਰ ਮੁੱਠ ਗਹਿਲੀਨਾ। ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਆਖੇ, ਕਾਇਰ ਭਏ ਭਾਜ ਕਰ ਆਵਾਂ, ਹਮ ਹੈ ਸੁਰਤਾ ਚਾਹੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਮੁਗਲਾ ਤਲਵਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਪਰ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹਿਮਾਯੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣ ਸੀ, ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਭਾਰੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਹਿਮਾਯੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਇਤਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਬ ਛੂਟੇ ਅਦਾਲਤ ਹੋਣ ਬੇਅਦਲ, ਛੂਟੇ ਨਿਆਉ ਰਾਜ ਹੋਏ ਬਦਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਛੂ ਬੇਅਦਲ ਕੀਨੀ ਮਹਾਨੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਭਉ ਤੋਹੇ ਤਿਰਸਕਾਰਾ। ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ, ਦਿਲ ਢਾਹਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਿਮਾਯੂ ਨਾਮਾ
ਜੋ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੀ ਭੈਣ ਗੁਲਬਦਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਚਕ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਜਦ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹੁਮਾਯੂੰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਆਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਰਦ ਬਣੋ, ਗਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਆਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ 'ਤੇ ਐਸਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ ਜੀਵਨੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 74 ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।